सोशल मीडिया पर देख सकते हो, कोई 2 मिनट भी तुहाडे नाल किसी विषय के उपर संवाद नहीं रचा सकता, तीजे मिनट ताड़ करके गाल कढ़दा। तां एक NRI पंजाब है, एक वो पंजाब है जिहड़ा फिल्मां दे विच दिखाया जाता, एक वो पंजाब है जिहड़ा गीतां दे विच दिखाया जाता। सो कई किस्म के पंजाब ने, धार्मिक तौर पर पंजाब हो, राजनीति पंजाब की पछाण नूं सब तो बुरी तरह प्रभावित कर रही है। रैदर मैं कहूँगा कि वह गंदला कर रही है पंजाब की पछाण। उन्होंने पंजाब का फिक्र नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर पंजाब एक लावारिस स्टेट है। किसान अंदोलन ही है जिस दे विच पहली बारी सारे पंजाबी इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। अदरवाइज़ तुसीं हुण तक देखोगे तो पंजाब दीयां जिन्नियां समस्यावां ने उन्हां दा बहुत जल्दी धार्मिकरण हो जाता है। पंजाब दे कोलों पानी खोया गया, अज भी साडा किन्ना पानी पंजाब दा जिहड़ा है वो राजस्थान नूं जा रहा है, लेकिन असीं सवाल नहीं चुक सकते। राजधानी का मसला उत्थे दा उत्थे खड़ा। पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ बनाया गया, वो मसला अज भी उत्थे दा उत्थे खड़ा है। पंजाब के किन्ने हिस्से पंजाबी बोलते पंजाब तो बाहर रखे गए हैं, ये मसला अज भी उत्थे खड़ा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ पंजाब रिएक्ट करता है, मुगलों के खिलाफ पंजाब रिएक्ट करता है। पंजाब एक अजिही स्टेट नहीं है जी किसी भी धक्केशाही को चुप करके बर्दाश्त कर लवे, भावें पंजाबी गिनती में बहुत घट ने। खेतीबाड़ी राज्यों का अधिकार खेतर है, इस सेंटर की दखलअंदाजी हो ही नहीं सकती सी। पंजाब यूनीवर्सिटी वाला मसला ये सेंटर दखल दे ही नहीं सी सकता, लेकिन वो दखल दे रहे। केजरीवाल के रूप में आप भी एक बहुत वड्डे पंजाब ते दिल्ली की लड़ाई के घिर चुकी है। भगवंत मान होरी उन्होंने सुरां बदलियां हुई और केजरीवाल साहब की भगवंत मान प्रति सुर बदली हुई। अकालियां का सारा व्यापार जिहड़ा है वो हरियाणे ते राजस्थान दे विच है। वो स्टेट की पार्टी बन के रह ही नहीं सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और कदे कहा जाता कि बोली जी है एक बोली कर देंगे, सारे स्कूलों कॉलेजों का सिलेबस एक कर देंगे। जो कोई इहो जी तब्दीली पंजाब दे विच वापरेगी तो मन के चलो वो शर्तिया डैमेजिंग ते खतरनाक होएगी। जिहड़ा बंदा MP बन गया उसने अपने लिए कुछ चीज़ां हासिल कीतियां, उन्होंने पंजाब दीयां मुश्किलां कदे भी जाके देश अगे नहीं रखी। असीं देश लिए सब कुछ किया है, इस दे बावजूद भी साडे पंजाब नूं हर गल दे उपर पिछे रखा जाता। क्यों? असीं आबादी कंट्रोल करके भी देश ते एक एहसान किया। देश इन्नी आबादी झल कित्थे सकदा? मैं कहना असीं दुनिया ते एहसान किया। असीं पंजाबी कदे दस ही नहीं सके कि यार असीं तुहाडे लिए की कीता। लोकां दा पंजाब तो विश्वास नहीं है, उन्होंने लगता ही नहीं कि पंजाब दे विच कुछ सुधरेगा। ऐदां कहो कि उन्होंने पंजाब के भविख ते विश्वास नहीं रहा, और ये निराशा बड़ी खतरनाक है। बहुत घट पढ़ाई रह गई इत्थे। स्पोर्ट्स, साहित्य, कल्चर, हाँ सिंगिंग वाल जरूर जाते हैं क्योंकि सिंगिंग दे विच पैसा है, फिल्मों वाल जाते हैं क्योंकि उधर पैसा है। उन्होंने विश्वास ही नहीं रहा कि असीं खिडारी बन सकते हैं। कोई वेला सी जदों पंजाब की गल करते सी तां चेहरे ते एक मुस्कान आ जाती सी और दिल दे विच जोश पैदा हो जाता सी, कुछ चंगा जिहा एहसास हुंदा सी। पर हुण पिछले कुछ अरसे तो स्थिति ये हो गई है कि पंजाब की गल करदे तां पता नहीं क्यों ना चाहते हुए एक मायूसी जी घेर लैंदी है। ऐदां लगदा जिवें किसी अणचाहे विषय ते गल कर रहे होइए। कारण यह है कि पंजाब अगे कुछ प्रॉब्लम्स ने, मुश्किलों में घिरिया होया पंजाब है अज साडा। अज पंजाब की गल करने का मतलब ये हो चुकिया कि असी किसी मुश्किल की गल कर रहे हैं। पंजाब ते किसी मुश्किल ये दोनों शब्द जिहड़े ने एक दूजे के पर्यायवाची बन चुके हैं। अजिहा नहीं है कि पहलां कदे अतीत में पंजाब ने मुश्किलां नहीं देखियां या कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं कीतियां। पंजाब के बारे तो कहा ही जाता कि पंजाब के जम्मियां नूं नित मुहिमां, पर बहुत समय अजिहे सन जदों असी सुख का साह लै सकते सां और कुछ अजिहा वापर रहा सी साडे आले दुआले कि असी उहदे उपर माण महसूस कर सकते सां, कह सकते सां असी पंजाबी हां, सानूं इह कहण दे विच खुशी हुंदी सी। पर हुण स्थिति अजिही नहीं है। एक तो बाद एक मुश्किलां पंजाब नूं घेर रहीआं ने, या इदां कहो कि असी पंजाब दे बारे संवेदनशील भी कुछ ज़्यादा हो गए हाँ और पंजाब दे बारे सोच भी कुछ ज़्यादा रहे हाँ, जिसका सिट्टा ये निकलिया कि पंजाब के बारे गल करके अक्सर संवेदनशील पंजाबी जिहड़े ने वो उदास हो जाते हैं। कि ये मुश्किल हल नहीं हो सकदियां? असीं सारे कोशिश कर रहे हैं। जिथे किते पंजाब नूं प्यार करने वाले लोग बैठे ने वो इस विषय ते संवाद रचांदे ने। दुनिया भर के रेडियो TV पंजाबी जिथे किते बोल सकते हैं, इस विषय पर गल करते हैं, पर मुश्किलां हल नहीं हो रही। काफ़ी सारिया वजहों ने।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਖੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰੀਸਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NRI ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ NRI ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇਸੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਵਾਰਸਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧਾਰਮਿਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੈਦਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 1975 ਦੀ 77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਖਾਸਾ ਛੱਡਦੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਣ, ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਝੁਕੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮਦ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਬੀ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹਿਜ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ MP ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ MP ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ MP ਹੈ ਜਾਂ 1-2 MP ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MPਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MP ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਝੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 2.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। 7.5 ਅਰਬ 8 ਅਰਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਲਾਇਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਸਪੋਰਟਸ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਚਰ, ਹਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ, ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਹਿਣਗੇ।